morning, church. Thank you for joining us. We are so happy to see you all worshipping with us this morning. Today we have Pastor Deva Anburaj from Prince of Peace Church leading us in worship. He will be accompanied by Brother Matthew and Brother Vijay from MCF worship team. The word of God for today will be shared by Pastor Dure Pandian, who is an ordained minister at Metro Christian Fellowship. His message will be translated for us by Pastor Deva Anburaj. Of course, our church needs no introduction about any of them. Both Pastor Anbu and Pastor Dure Pandian are members of the board of Metro Missions. Pastor Anbu is also a full-time missionary at Metro Missions, and Pastor Dure Pandian is a government employee. He is working with the Directorate of Technical Education. Let's all put our hands together and encourage them as they come to share God's word with us. இந்த காலை வேளையில் பிரின்ஸ் ஆஃப் பீஸ் சர்ச்சை சேர்ந்த பாஸ்டர் தேவா அன்புராஜ் மற்றும் எம்சிஎஃபோட வர்ஷிப் டீமில் இருக்கிற பிரதர் மேத்யூ அண்ட் பிரதர் விஜய் நம்மளை ஆராதனை வேலைக்குள்ளாக நடத்துவாங்க. அதுக்கு பிறகு மெட்ரோ கிறிஸ்டியன் ஃபெல்லோஷிப்பை சேர்ந்த பாஸ்டர் துரை பாண்டியன் நம்மளோட தேவனோட வார்த்தையை ஷேர் பண்ணுவாங்க. இவங்களை பற்றின அறிமுகம் நம்ம யாருக்குமே தேவையில்லை. பாஸ்டர் அன்பு அண்ட் பாஸ்டர் துரை பாண்டியன் ரெண்டு பேருமே மெட்ரோ மிஷன்ஸோட போர்டில் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பாஸ்டர் அன்பு மெட்ரோ மிஷன்ஸில் ஃபுல் டைம் மிஷனரியாக இருக்காங்க. அண்ட் பாஸ்டர் துரை பாண்டியன் டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வராங்க. இவங்களை நம்ம கரண்டில் தட்டி வரவேற்கலாம். In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த காலை வேளையில் கூடி வந்திருக்கிற யாவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். மெட்ரோ கிறிஸ்டியன் ஃபெலோஷிப் சார்பாக உங்களை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். We welcome you on behalf of the Metro Christian Fellowship. So this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இது. இதில் நாம் மகிழ்ந்து களி கூறுவோம். நாம் ஜெபத்தோடு தொடங்கலாம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளைக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீங்கள் நல்ல தேவனாக இருக்கிறீங்க. நீர் எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீங்க. எங்களை ஒருபொழுதும் கைவிடாத தேவனாக இருக்கிறீங்க. Father, we thank you, God, that you are a good God, you are a loving God, you are a God who perfects everything concerning us, oh God. This morning we pray that you, Lord, would speak to us through this word. Lord, bless everyone, Lord, who is listening to this. ஆண்டவரே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்கள் பழகி பெருகும்படியாய் ஆண்டவரே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Father, we pray that they would increase, oh God. Bless this time of worship for us, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. David said, I was glad when they said, let us go into the house of the Lord. கர்த்தரின் ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொன்னபொழுது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. தாவீது சொன்னான். Each day is a gift from the Lord. ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற ஈவாக உள்ளது. So let us bless his holy name this morning. அதனால் தேவனின் நாமத்தை நாம் மகிமை செலுத்துவோம். We'll sing an English song. நாம் ஒரு ஆங்கில பாடலை பாடுவோம். Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, with the sun shining down on me, with the world's all that it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away.
You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. நம் தேவனை துதித்து ஆராதிப்போம். நாமம் போற்றி உம்மாயை வாழ்த்தி என்றென்றும் ஆராதிப்போம். நாமம் போற்றி உம்மாயை வாழ்த்தி என்றென்றும் ஆராதிப்போம். என்றென்றும் ஆராதிப்போம். என்றென்றும் ஆராதிப்போம். என்றென்றும் ஆராதிப்போம். என்றென்றும் ஆராதிப்போம். உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக போகாதையா. உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக போகாதையா. எந்தன் பலனும் நிறே துருகம் நிறே நான் நம்பும் தெய்வமும் நிறே. எந்தன் பலனும் நிறே துருகம் நிறே நான் நம்பும் தெய்வமும் நிறே. எந்தன் பலனே எந்தன் துணையே எந்தன் ஜீவனே எங்கள் நம்பிக்கையே எங்கள் பலனே எங்கள் துணையே எங்கள் ஜீவனே எங்கள் நம்பிக்கையே. உம் நாமம் போற்றி உம்மாயை வாழ்த்தி என்றென்றும் ஆராதிப்போம். உம் நாமம் போற்றி உம்மாயை வாழ்த்தி என்றென்றும் ஆராதிப்போம். என்றென்றும் ஆராதிப்போம். என்றென்றும் ஆராதிப்போம். என்றென்றும் ஆராதிப்போம். என்றென்றும் ஆராதிப்போம். உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடம் வீணாக போகாதையா. உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடம் வீணாக போகாதையா. என்றும் உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே என்னோடு பேசும் தெய்வமே. என்றும் உயர்ந்தவரே சிறந்தவரே என்னோடு பேசும் தெய்வமே. வழுவாமல் காக்கும் தெய்வம் நீரே. உம்மை போல வேறு தெய்வம் இல்லை. வழுவாமல் காக்கும் தெய்வம் நீரே. உம்மை போல வேறு தெய்வம் இல்லை. உம் நாமம் போற்றி உம்மாயை வாழ்த்தி என்றென்றும் ஆராதிப்போம். உம் நாமம் போற்றி உம்மாயை வாழ்த்தி என்றென்றும் ஆராதிப்போம். உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக போகாதையா. உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடம்
நன்றி சொல்வேன். மறவாமல் நினைத்தீரையா, மனதார நன்றி சொல்வேன். இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. இரவும் பகலும் என்னை நினைத்து இதுவரை நடத்தினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. எபினேசர் நீதானையா, இதுவரை உதவினீரே. எபினேசர் நீதானையா, இதுவரை உதவினீரே. எல்ரோகி எல்ரோகி என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். எல்ரோகி எல்ரோகி என்னையும் கண்டீரே, எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன். நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. பலவீன நேரங்களில் பேலன் தந்தீரையா. பலவீன நேரங்களில் பேலன் தந்தீரையா. சுகமானேன் சுகமானே, தழும்புகளால் சுகமானே, என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே. சுகமானேன் சுகமானே, தழும்புகளால் சுகமானே, என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. தடைகளை உடைத்தீரையா, தள்ளாட விடவில்லையே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே. சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றினீரே. நன்றி நன்றி ஐயா, கோடி கோடி நன்றி ஐயா. 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 ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறேன் தகப்பனே. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறேன் தகப்பனே. இந்த காலை வேளைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்களை இதுவரைக்கும் நடத்தினவர், இனி எங்களை நடத்த போற உடைய கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த காலையில உடைய கரத்துல அர்ப்பணிக்கிற ஆண்டவரே, நீங்க எங்களை காத்து கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென்.
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. இன்றைய காலகட்டத்திலே நாம் ஒரு கடினமான சூழ்நிலையின் வழியாக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம். We are going through a difficult situation in these days. கடைசி காலத்திலே என்ன நடக்கும் என்று வேதத்திலே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். The Lord has spoken about what all will happen in the last days. பஞ்சம் வரும், There will be famine, பூமி அதிர்ச்சிகள் ஏற்படும், there will be earthquakes, கடல் கொந்தளிப்பு வரும், the seas will be roaring. ராஜ்யங்களுக்கு விரோதமாக ராஜ்யங்கள் Yeah. எழும்பும். Kingdoms will rise against kingdoms. இது எல்லாம் ஆண்டவருடைய வருகைக்கான அடையாளங்கள் என்று நம்ம வேதத்திலே பார்க்கிறோம். All these are, symptoms of the coming of the Lord Jesus Christ. ஆனால் இவைகள் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் நடந்ததாக நம்முடைய உலக சரித்திரத்திலே நாம் இதுவரை பார்க்கவில்லை. But in all of history, we have not seen all these things happening at the same time. ஜப்பானிலே சுனாமி வரும், There would be tsunami in Japan. அமெரிக்காவிலே சூறாவளி வரும், There will be a whirlwind in the United States. ஆப்பிரிக்க தேசங்களிலே பஞ்சங்கள் நேரிடும். There could be famine in African countries. இதையெல்லாம் நாம் செய்தித்தாள்களிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் பார்த்து தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். We've been hearing of these things through newspapers and through televisions. ஆனால் உலக சரித்திரத்திலேயே முதல் முறையாக But for the first time in world history, ஒரு கொள்ளை நோய் one pandemic ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் நகரவிடாமல் அடைத்து போட்டுவிட்டது. it has shut down the entire world. இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இதுவரைக்கும் உலக சரித்திரத்தில் நடக்கவே இல்லை. This kind of a thing has never happened in the world's history. இது ஆண்டவருடைய வருகைக்கான அடையாளம் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். We believe that this is one of the signs of the coming of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார். The Lord Jesus is going to come back. இந்த கோவிட்-19 குறித்து நாம் பார்க்கும்போது When we look at this COVID-19, சிலர் சொல்கிறார்கள் அது மனித சக்தியால் உருவாக்கப்பட்டது என்று. Some say it is man-made. சிலர் சொல்கிறார்கள் இயற்கையாகவே அது தோன்றியது என்று. Some say it is something natural. சபை தலைவர்கள் சொல்கிறார்கள் இது பிசாசினுடைய கிரியை என்று சொல்கிறார்கள். Some of the church leaders believe that it could be a work of the devil. சிலர் சொல்கிறார்கள் தேவனுடைய கரம் என்று சொல்கிறார்கள். Some say it is the hand of the Lord. அது எப்படியோ இருந்துவிட்டு போகட்டும். Whatever it may be, we'll leave it. அந்த ஆராய்ச்சிக்குள் நாம் இப்பொழுது நுழைய போகிறதில்லை. Let us not get into it. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்பது மாத்திரம் நிச்சயம். But the coming of the Lord is certain. அதற்கு தயாராக வேண்டியது சபையின் கடமையாகவும் பொறுப்பாகவும் இருக்கிறது. It is the church's responsibility to get prepared for it. நம்முடைய வேத புத்தகத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் 66 புத்தகங்கள் இருக்கிறது. If we look at our Bible, there are 66 books in the Bible. ஆனால் 66 புத்தகங்களையும் நாம் ஒரே மாதிரி சமமாக பாவிப்பது இல்லை. But we don't treat all these 66 books equally. சில புத்தகங்களை விரும்பி திரும்ப படிப்போம். There are some books which we read over and over again. ஆசீர்வாதமான வசனங்களையும் ஆறுதலான வசனங்களையும் திரும்ப படிப்போம். Verses which speak about blessing, we read them again and again. எச்சரிப்பான காரியங்களை ஒரு முறை வாசித்துவிட்டு திரும்ப வாசிக்க மாட்டோம். The warnings, we read it once and we don't repeat it again. புத்தகங்களையும் பொறுத்தமட்டிலும் நாளாகமம், என்னாகமம், எசேக்கியேல் போன்ற தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் நாம் படிக்கவே மாட்டோம். Books like Numbers and Chronicles and the book of Ezekiel, we skip reading. சங்கீதம் போன்ற புத்தகங்கள், நீதிமொழிகள் போன்ற புத்தகங்களை நாம் மீண்டும் வாசிப்போம். And the book of Psalms and Proverbs, we keep reading it again and again. அதிலும் சில சங்கீதங்கள் நமக்கு மிகவும் பிடிக்கும், தினமும் வாசிப்போம். And we like certain psalms, so we read them daily. ஆனால் யோபு, புலம்பல் போன்ற புத்தகங்களை ஒரு முறை படித்திருப்போம், திரும்ப படிப்பதற்கு பயப்படுவோம். But we would have read the books of Job and Lamentation, we would have read it once, but we would be scared to read it again. ஏனெனில் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய வேதனையான ஒரு சூழல் நமக்கும் வந்துவிடுமோ என்ற பயம் நமக்கு. Because it sometimes scares whether those difficult situations will come in our lives. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை பயப்படுத்த அல்ல. But the word of God is not to scare us. பயப்படுகிற ஜனங்களை பலப்படுத்துவதற்காகவும், it is to strengthen the people who are afraid, மற்றவர்களுக்கு நம்மை பயன்படுத்துவதற்காகவும், and to use us to be a blessing to others. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And that's why the word of God has been given to us. பயப்படுத்த அல்ல, not to scare people, பலப்படுத்த, பயன்படுத்த, but to strengthen others and to use us. ஒரு வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், there is a verse which says like this: தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல், God has not given us the spirit of fear, பலமும், but of power, அன்பும், love, தெளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார். and of a sound mind.
ஆகவே ஆண்டவர் நம்மை பயப்படுத்துகிற ஆண்டவர் அல்ல. So God is not a God who threatens us. உலகத்து ஜனங்கள் என்ன யோசிக்கிறாங்க, சாமி கண்ணை குத்திரும். The people of the world, they think that God would punish us. ஆனால் நம்முடைய தேவன் நம்மை தண்டிக்கிற தேவன் அல்ல. But our God is not a God who punishes us, நம்மை சரிப்படுத்துகிற தேவன். but a God who corrects us. யோபு புத்தகத்தை இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளலாம். Let's take the book of Job. அது நம்மை பயப்படுத்துகிற புத்தகம் அல்ல. It is not a book that threatens us. நம்மை பலப்படுத்துகிற புத்தகம் என்பதை இன்றைக்கு சிந்திக்க போகிறோம். Today we're going to ponder on the fact that it is a book that would encourage us and not threaten us. யோபு முதலாவது அதிகாரத்திலே 8வது வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டால், If we look at Job chapter 1 verses 8, கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி, என் தாசனாகிய யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ? உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாகிய அவனைப் போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்கிறார். And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. அதற்கு முன்பாக 2 வசனங்களுக்கு முன்பாக போனோம் என்றால், If we look at the previous 2 verses, தேவபுத்திரர் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்திருக்கும் போது சாத்தானும் அவர்கள் நடுவில் வந்து நின்றான் என்று எழுதியிருக்கிறது. it says, When the sons of God came into the presence of God, Satan also came there into the presence of God. அங்க சாத்தானுக்கு என்ன வேலை? What job does Satan has in the presence of God? ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்து அவனை வரவழைச்சாரா? Did God invite Satan? நோ, அப்படி செய்யவில்லை. No, God didn't invite him. அவன் தானாகவே வந்து அங்கே அட்டெண்டன்ஸ் போட்டான். But he came and presented himself. அவன் பக்க வழியாய் எப்பொழுதும் வரக்கூடிய பழக்கம் உள்ளவன். He usually comes through the back door. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அவன் எப்படியாவது நுழைய வேண்டும் என்று யோசிக்கிறான். And he always tries to enter our lives. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், சாத்தானை பார்த்து கேட்கிறார், நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய்? And the Lord asks Satan, where are you coming from? அவன் எங்க இருந்து வர்றான்னு அவருக்கு தெரியாதா? Doesn't he know that where he comes from? கண்டிப்பாக தெரியும். He surely knows. சாத்தான் பதில் சொல்றான். But Satan answers. அந்த பதில் தான் அவர் கேட்ட கேள்விக்குரிய பதில் அப்படின்னு நம்ம எடுக்க முடியாது. அவனுடைய நோக்கத்தை நம்ம அங்க பார்க்கிறோம். No, we cannot take it as an answer to the question, but we find the purpose of his answer. நான் பூமி எங்கும் உலாவி அப்படின்னு சொல்றான் அவன். He says, from roaming around the earth. ஆங்கிலத்தில் தெளிவாக ரோமிங் என்று போடப்பட்டுள்ளது. தமிழில் வாக்கிங், உலாவி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Tamil it says going back and forth, but in English it clearly says roaming. ஏதோ ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாம் ஏவாள் 2 பேரோட கூட ஆண்டவர் உலாவினாரு, அதுபோல என்னமோ நம்ம கூட உலாவின மாதிரி அவன் எழுதியிருக்கான். He describes as if he was walking with us as God was walking with man in the Garden of Eden. இன்னொரு இடத்துல ஒரு வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். In another place God says like this, தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருப்பவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். The Lord says that the eyes of the run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those who trust him. தேவன் உலாவுகிற தேவன், God who goes around, ஆனால் அவன் அலைந்து திரிகிற ஆள். But he is a person, the devil is a person who roams around. கர்த்தருடைய கண்கள் உலாவுகிறது. The eyes of the Lord go back and forth. அலைந்து திரிகிற அவனா? But is devil the one who is roaming? அல்லது அமர்ந்த இடத்திலேயே அனைத்தையும் ஆளுகை செய்யக்கூடிய ஆண்டவரா? Or is it the God who rules the entire universe from the place where he is? யாருடைய கரம் யோபுவின் வாழ்க்கையின் மீது இருக்கிறது? Whose hand is upon Job? யோபுவினுடைய வாழ்க்கை மாத்திரமல்ல, not only in the life of Job, நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையின் மேலும், even in the lives of each and every one of us, யாருடைய கரம் இருக்கிறது? whose hand is upon our lives? அதை புரிந்து கொண்டால் போதும். If we understand this, it is sufficient. அதை சாத்தானுடைய வாயிலேயே நம்ம கேட்போம். Let us listen through the voice of Satan. 1வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே இப்படி சொல்லுகிறான் அவன். Chapter 1 verse 10, Satan tells like this, நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையா என்று கேட்கிறான். he says, Hast thou not made an hedge about him and about his house and about all that he hath on every side? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரை சுற்றிலும் ஆண்டவர் ஒரு வேலி அடைத்து வைத்திருக்கிறார். The Lord has prepared a hedge around each and every one of us who has accepted him as their Lord and Savior.
உன்னத பாட்டு 4வது அதிகாரம் 12வது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. Songs of Solomon chapter 4 verses 12 says like this. என் சகோதரியே, என் மணவாளியே, நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டமும் மறைவு கட்டப்பட்ட நீரூற்றும் முத்தரிக்கப்பட்ட கிணறுமாய் இருக்கிறாய். A garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed. சீல்டு, அதாவது ஆண்டவர் நம்மை சுற்றிலும் வேலியை அடைத்து வைத்திருக்கிறார். Now God has, hedged us. He has sealed us. அதை யாரும் உடைக்க முடியாது. And no one can break it. ஒரு வேலி நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறது என்றால், If there is a hedge around us, அதை உடைக்க வேண்டும் என்றால் 3 பேர் தான் அதை உடைக்க முடியும். only 3 people can destroy that hedge. அந்த வேலியை அடைத்த ஆண்டவர், The Lord who put that fence, யாரை சுற்றி வேலி அடைத்திருக்கிறதோ, அதாவது நாம், and we around whom the fence is, இந்த வேலியை உடைக்க வேண்டும் என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிற பிசாசு, and the devil who is roaming around to destroy the fence. இந்த 3 பேர் தான் வேலியை உடைக்க முடியும். Only these 3 can destroy the fence. வேலியை போட்ட தேவன் அதை உடைக்க மாட்டார். The God who put the fence, he will not break it, பிசாசினால் அதை உடைக்க முடியாது. and the devil cannot break it. ஏனால் தேவன் தான் அந்த வேலியை போட்டதனால் அவனால் அதை தொட முடியாது. Because the Lord put a hedge around us, Satan cannot destroy it. ஆனால் நாம் நினைத்தால் அந்த வேலியை உடைக்க முடியும். But we can destroy it. பிரசங்கி 10வது அதிகாரம் 8வது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. Ecclesiastes chapter 10 and verse 8 says like this. அடைப்பை பிடுங்குகிறவனை பாம்பு கடிக்கும். And whoso breaketh an hedge, the serpent shall bite him. நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல, As I said earlier, தேவன் வேலியை உடைக்க மாட்டார். the Lord will not break the hedge, பிசாசால உடைக்க முடியாது. and the devil cannot break the hedge. யாருக்கு வேலி போடப்பட்டுள்ளதோ, அதாவது நமக்கு, The person on whom the hedge has been put, that is us, நினைத்தால் உடைக்கலாம். and if we think we can break the hedge. அப்படி அந்த அடைப்பை நாம் பிடுங்கினால் When we break the hedge, பாம்பு கடிக்கும். serpent will bite, பாம்பு என்கிறது சாத்தான். and the serpent represents the devil. ஸோ நம்ம பாம்பு சாத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்யாதபடி நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. So it is important that we need to be careful to see that the devil does not touch us. ஆனால் யோபின் வாழ்க்கையிலே அவன் அடைப்பை பிடுங்கவில்லை. But in the life of Job, Job did not remove the hedge. இது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்காது. Now this does not happen in everyone's life. கர்த்தர் அனுமதித்தார். The Lord permitted. ஏனென்றால் கர்த்தருக்கு யோபுவை குறித்து தெரியும். The Lord permitted because the Lord knew Job. அதாவது யாருடைய கரம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மேல் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் நாம் இந்த அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்கிறோம். We are meditating on this chapter to understand whose hand is upon our lives. முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், The most important thing is, மனிதன் தேவனை விசுவாசிக்கிறான். man trusts in the Lord. நாம் எல்லோருமே தேவனை விசுவாசிக்கிறோம். We all trust in God. மனிதன் தேவன் மீது வைக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை காட்டிலும், But more than the trust that the man has on the Lord, அல்லது அதே அளவு or the same amount of trust, தேவன் மனிதன் மீது வைக்க முடியுமா? can the Lord keep it on man? அப்படி வைக்கும்போது அந்த மனிதனை உருவாக்கின நோக்கம் நிறைவேறுகிறது. When God trusts that person, the purpose for which the Lord made man is being fulfilled. யோபுவின் மீது ஆண்டவர் வைத்த நம்பிக்கையினாலே, Because of the confidence that God had on Job, கர்த்தர் அதை அலோ பண்ணாரு. the Lord allowed it. அவர் ஆண்டவர் பிசாசிட்ட நேரடியாக கேட்குறாரு, நீ பாத்தியா, யோபு பாத்தியா? The Lord asked Satan, did you not see my servant Job? 1வது அதிகாரத்தின் முதல் வசனத்திலே அவனை குறித்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் சொல்லப்படுகிறது. அதே காரியத்தை 8வது வசனத்திலே ஆண்டவர் தன்னுடைய வாயினாலேயே சொல்கிறார். In chapter 1 verse 1, it testifies about the life of Job, and in verse 8 the Lord testifies of him. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் இந்த காரியத்தை அனுமதித்த உடனே பிசாசு கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சிடறான். Here, as soon as the Lord permitted, the Satan starts working. அவனுடைய எல்லா செல்வங்களும் அழிந்து போகிறது. All his wealth is destroyed. அவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் இறந்து போகிறார்கள். All his children die. அப்பொழுது அவன் ஒரு அறிக்கை செய்கிறான். Then he makes a confession. 21வது வசனத்திலே, in verse 21, நிர்வாணியாய் என் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்கு திரும்புவேன். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். He said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither.
The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. பிசாசுக்கு அதோட பொறுக்கலை. And Satan was not satisfied with that. இந்த அறிக்கை அவனுக்கு மிகவும் எரிச்சலை கொடுத்திருக்கும். This confession has irritated him. ஆகவே திரும்பவும் தேவனுடைய சந்நிதிக்குள்ளே அவன் வருகிறான். So again he comes to the presence of the Lord. ஆண்டவர் அவன்கிட்ட கேட்குறாரு, பாத்தியா என்னுடைய தாசன் உண்மையாக இருந்தான் பார்த்தியா, இன்னும் உத்தமத்தில் உறுதியாக இருக்கிறான் பார்த்தியான்னு கேட்டார். And the Lord questioned Satan saying, did you not see my servant Job? He is a righteous person. பிசாசு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறான், Satan tells God, நீங்கள் அவனுடைய சரீரத்தை தொட்டிங்கன்னா if you touch his flesh, அவன் உங்களை சபிக்க ஆரம்பிச்சிருவான். and he will start cursing you. ஆண்டவர் அதுவும் அலோவ் பண்ணிடுறாரு. And God permits that also. அவன் உடம்பெல்லாம் பருவு வந்துடுது. And his body was full of sore boils. ஒரு ஓட்டை எடுத்துட்டு அவன் சுரண்டிக்கிட்டு சாம்பலில் உட்காந்துட்டான். He took a potsherd and scraped himself and he sat in ashes. இப்போ வாழ்நாள் பூரா கூடவே வருவேன்னு சொன்ன மனைவி சொல்கிறாங்க, and the wife who said, I will be with you all through your life, she says, நீங்கள் இன்னும் உங்கள் உத்தமத்தில் இன்னும் உறுதியாக இருக்கீங்களா? are you still righteous? தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடுங்க. Curse God and give your life. இந்த வசனம் கொஞ்சம் டீசெண்டாக நம்ம பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கு. It is said decently in the Bible. நான் கலோக்கியலாக சொல்கிறேன், செத்து தொலையா அப்படின்னு சொல்லுது அந்த அம்மா. But to say colloquially, she simply says die. ஆனால் அப்பவும் அவன் சொல்கிறான், அவன் மனைவியை பார்த்து, கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையை பெற வேண்டாமா? He says, we've received good things from the Lord. Should we not also receive evil? அதில் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா, and I liked another thing also very much. நீ பைத்தியக்காரி பேசுறது மாதிரி பேசுற அப்படின்னு சொல்றான். And Job says, you speak like a woman who speaks like a foolish woman. நீ பைத்தியம் foolishன்னு அவன் சொல்லல. He didn't say you're foolish. பைத்தியக்காரி பேசுற மாதிரி பேசுறேன்னு சொல்றான். He says, you speak like a foolish woman. அந்த சூழ்நிலையிலே மனைவியை நேசிக்கிறான் அவன். Even in that situation he loves his wife. ஸோ அவனுடைய வழிகளில் எல்லாவற்றிலும் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு மனிதனாகவே அவன் நடந்து வருகிறான். So we see that in all his ways he was a man who pleased the Lord. இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு துன்பம் வரும்போது, when such a person is afflicted, நம்ம மனசுல ஒரு கேள்வி எழும். a question arises. இது ஆண்டவருக்காக உழைச்சி என்னையா செய்கிறது? I've worked so much for the Lord and what do I get now? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். I'll tell you briefly. மனுஷனை குறித்து, அதாவது தேவனே நம்பக்கூடிய ஒரு மனுஷனை பற்றி 7 பேர் அவங்களுடைய கருத்தை சொல்கிறாங்க. A person, 7 people testify of a person who fully trusts the Lord. அதே மாதிரி தேவனை குறித்து 7 பேர் கருத்து சொல்கிறாங்க. And 7 people tell about God. மனுஷனை குறித்து அப்படின்னா நம்ம அதில் யார் யார் சொல்கிறாங்க நான் வரிசையாக சொல்கிறேன். While telling about man, I'll tell you who are those. முதலாவது தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறாரு. One, the Lord tells. அவனை குறித்து சாட்சி சொல்கிறார். And the Lord testifies about the man. ரெண்டாவது சாத்தான் சொல்கிறான். Secondly, Satan tells about. நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கீங்க, அதனால அவன் ஒழுங்காக இருக்கான். He says, you are protecting him, so he is safe. மூணாவது அவனுடைய மனைவி சொல்லக்கூடிய சாட்சி. And his wife, thirdly, his wife testifies. செத்து தொலையா. She says, die, curse God and die. 4, 5, 6 யார் சொல்கிறாங்க தெரியுமா? 4, 5 and 6. அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ். His friends. அவங்க அதை தான் நம்ம பின்னால் பார்க்க போகிறோம். And we're going to see about what they told. 7வது அவனுடைய வேலைக்காரன். 7th, his servant. அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் நமக்கு மேலே உள்ளவர். God is above us. சாத்தான் நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஆள். Satan is nobody related to us. மனைவி வாழ்க்கையின் முழுவதும் நம்ம கூடவே வரக்கூடிய ஆள். Wife who is with us throughout our life. நண்பர்கள்னு எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஆபத்து காலத்தில் உதவவே நண்பன் இருக்கிறான்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது. When we take about friends, he says, the Bible says that a friend is one who is with us in time of need. இதெல்லாம் கூட நம்ம சகிச்சுக்கலாம். We can leave all these things. ஆனால் அவனுடைய வேலைக்காரன். But lastly his servant. அந்த வேலைக்காரனை குறித்து சொல்லும்போது யோபு சொல்கிறான், இவங்களுடைய தகப்பன்மாரை எங்கள் வீட்டு காவலுக்கு கூட நான் வச்சிருக்க மாட்டேன். And while talking about the servant, Job says, I wouldn't have kept his parents even as security in my house. அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலைக்காரன் யோபை பார்த்து குறை சொல்கிறான். That kind of a servant, he's complaining about against Job. அந்த நண்பர்களை குறித்து பார்க்கும்போது ஒரு வருத்தமான காரியம் என்னன்னா, while talking about those friends, sad thing is, அதுக்கு முன்னால் இன்னொரு காரியம் சொல்லிடுறேன்.
I'll tell you another thing before that. இந்த 7 பேருமே தேவனை குறித்து சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. But all these 7 people testify about God, testify the same thing about God. தேவன் தன்னை குறித்து பின்னால சாட்சி சொல்றாரு. God testifies about himself அவருடைய later. வல்லமையை குறித்து சொல்றாரு. He testifies of his own power. சாத்தான் தேவனுடைய வல்லமையை குறித்து சொல்றான், நீங்க வேலி அடைச்சீங்க, அதனால யாரும் உள்ள நுழைய முடியாது அப்படி. Satan tells about God's power because God hedged around Job. ஜீவனை கொடுத்த தேவன் அவரை தூஷிச்சிருன்னு சொல்லி அவங்க மனைவி சொல்றாங்க. His wife says, curse God. அவர் வந்து ஜீவனை கொடுத்தவர். He's the one who gave him life. ஸோ அவர் வந்து வல்லமை உள்ளவர்ங்கிறது அங்கே அந்த அறிக்கை சொல்லுது. So, this confession says that, God is powerful. அதுக்கப்புறம் அவனுடைய 3 நண்பர்கள் வந்து அவங்களும் தேவனுடைய வல்லமை குறித்து தான் சொல்றாங்க. And all these 3 friends talk about God's power. அதில் இன்னொரு பெரிய 4வது வேலைக்காரனையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த 4 பேர் சேர்ந்து சொல்றாங்க. If we consider the servant also, all 4 of them together they say, ஒரே காரியத்தை தான் திரும்ப சொல்றாங்க. they repeat the same thing. கர்த்தர் தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டாரு. God wouldn't have made a mistake. தப்பு உன் மேல தான் இருக்கும். You are on the fault. ஸோ இந்த 7 பேர் ஒரே மாதிரி தான் சொன்னாலும், though all 7 of them say the same thing, கர்த்தர் வல்லவர், God is mighty, அவர் செய்கிறது சரியா தான் இருக்கும், what he does will be right, சர்வ உலகத்தின் ஆளுகையும் அவருடைய கையில் இருக்கு, the entire rulership of the world is in his hand. ஆனால் அதோடு அவங்க நிறுத்தலை. But they didn't stop with that. அவங்க யோபுவை குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. They start complaining Job. அதாவது ஆறுதல் சொல்ல வந்தவர்கள், those who came to comfort him, ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. they start doing a research. அதுக்கப்புறம் ஆலோசனை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. Then they start giving advice. நம்ம ஊர்ல ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னன்னா அட்வைஸ் தான். The thing that we get easily in our place is advice. அவருக்கு ஒரு ஏரியாவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ, whether they are experienced in that particular area or not, ஈஸியாக அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. they easily start advising. கல்யாணமே பண்ணாத ஒரு பையன் இருப்பான். There would be a bachelor. அவன் வந்து கல்யாணமாக இன்னொருத்தன் சொன்னா சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணு அப்படிமா. He would advise another friend to get married soon. வேலையே இல்லாமல் ஒருத்தன் இருப்பான். A person will be jobless. அவன் வந்து இன்னொருத்தனை சொல்றான், நல்ல வேலை, நல்ல ஒழுங்கா வேலையை தேடுன்னு சொல்லுவான். He would tell the other person, look for a good job. அதனால ஈஸியாக அந்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய காரியம் அட்வைஸ். So the easiest thing that we get is advice. ஆறுதல் சொல்ல வந்தவங்க அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Those who came to comfort him started advising him. இன்னைக்கு கூட அப்படித்தான், இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Even today when people start praying a little more, தேவனே உங்கள்கிட்ட வந்து ஆலோசனை கேட்கறது மாதிரி அவங்க நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. they will behave as though God himself comes to them for counsel. வேதனையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டுமானால், if you want to comfort a person who is in pain, அவனுடைய பாரத்தை நம்ம வாங்கிக்கணுமே தவிர, we need to take his burden. நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் தவறி இருப்பீங்க, அதனால தான் இது நடந்துச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. And not try to complain him. அது வந்து அவங்க அது வரைக்கும் பட்ட வேதனையை காட்டிலும் அதிகமான வேதனை அவங்களுக்கு கொடுக்குங்கிற ஒரு அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல் போயிடுது. Sometimes people don't have the basic knowledge that accusing somebody will only hurt. ஆனால் ஒரு காரியம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னைக்கு. But I'll tell you one thing. தேவனை நெருங்கி சேருகிற யாராக இருந்தாலும், whoever draws closer to the Lord, அவங்க மற்றவங்களை குறை சொல்ல மாட்டாங்க. they will not complain others or accuse others. கர்த்தர் எச்சரிக்கை சொன்னார்னா எச்சரித்திருப்பாங்க. If God asks us to warn, they will warn. ஆனால் தேவனை நெருங்கி சேர்றவங்க, but those who draw closer to the Lord, முதலாவது தங்கள்கிட்ட என்ன குறைங்கிறத தான் பார்ப்பாங்க. they will see what problem what they are going through. ஏசாயா அழகா சொல்றாரு. Isaiah tells clearly, தேவன் வீற்றிருக்கக்கூடிய தேவனை தரிசிக்கும் போது அவர் சொல்றாரு, when he sees God, he tells, சேராபீன்களும் கேருபீன்களும் அந்த அறையை முழுக்க நிரப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏசாயாவில் 6வது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். in Isaiah chapter 6 we see that the room is filled with cherubims and seraphims. அவங்க 6 இறக்கைகள் அவங்களுக்கு இருந்ததா. they had 6 wings. அதில் 2 இறக்கையினால பறந்து, they flew with 2 wings. 2 இறக்கையினால கால்களை மூடிக்கொண்டு, they covered their feet with 2 wings. அவங்க அப்படியே பறந்து வந்து அவங்க வாயினால் அறிக்கை செய்கிறாங்க. and they flew and they confessed, சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், holy 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 is the Lord God Almighty. அவருடைய சமூகத்தில்
அவருடைய மகிமையை சொல்ல முடியும், In His presence, we can testify of His glory, இல்லைன்னா நம்முடைய குறையை சொல்ல முடியும், or we can confess our shortcomings. நம்முடைய குறைகளை உணர முடியும். We can realize our shortcomings. ஏசாயா அந்த இடத்துல சொல்றாரு, ஐயோ அதமானேன், Isaiah says, ஓ டு மீ, Woe unto me! சேனைகளின் கர்த்தரை என் கண்கள் கண்டதே, My eyes have seen the Lord of hosts. நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன். I am a man of unclean lips. அப்போ அந்த சேருபீன்ல ஒருத்தன் பலிபீடத்து அக்கினியை எடுத்து கொண்டாந்து அவனுடைய உதட்ட தொடுறான். And there cherubim takes the coal and places it on Isaiah's lips. இவன் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன் அப்படின்னு சொன்னான். He says, I am a man with unclean lips. அந்த உதட பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு பலிபீடத்து அக்கினி வந்துச்சு. And the fire came from the altar to cleanse those lips. ஏசாயா பெரிய தீர்க்கதரிசி. Isaiah was a great prophet. அப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசியை தன்னுடைய குறையை உணர்ந்தான். Such a prophet, such a great prophet, he realized his mistake. அப்படி உணரும்போது when he realized his mistake, ஆண்டவர்ட்ட இருந்து பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய அக்கினி இறங்கி வரும். The fire which cleanses us comes down. அதை தான் நம்ம செய்யணும். That's what we need to do. அதை விட்டுட்டு அவன் சரியில்லை இவன் சரியில்லைன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. Instead of doing that, we shouldn't be complaining about others. நம்ம சாதாரணமாக சபையில் கூட நம்ம போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். Even in church, when we go to church, ஆண்டவர் ஒரு அன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய நம்முடைய ஊழியக்காரர் மூலமாக வசனத்தை சொல்லும்போது, when God gives His word through the preacher, எல்லாருடைய மைண்டும் அப்படியே ஓடுது. Our mind runs forth. இது யாருக்காக இந்த வசனம் வந்திருக்கும்? To whom has this word come? அது உனக்காக தாண்டா வந்துச்சு. It has come for you. நமக்காக தான் வந்துச்சு. It has come for us. நமக்கு ஆண்டவர் வசனத்தை பேசுவார்னு எதிர்பார்த்து நம்ம சபைக்கு போகணுமே ஒழிய, we should go to church expecting a word from the Lord. யார் யாருக்கு வந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கறக்கா நம்ம போகக்கூடாது. We start thinking as to whom this word has come for. சபைக்கு போகிறதே ஆண்டவர் நம்மகிட்ட பேசணும்னு எதிர்பார்க்கறதுக்கு தான். We go to church with an expectation of receiving a word from the Lord. ஆண்டவர் அடுத்தவனுக்கு என்ன பேசுறாருன்னு கேட்கறதுக்கு நம்ம சபைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. We need not go to church to find out what God is speaking for the other person. ஆனால் நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி இன்னைக்கு அப்படி தான் இருக்கு. But today our mentality is such that we start comparing other people. கிறிஸ்தவ ஐக்கியமே ஆண்டவர் நம்ம, இதுதான் முதல்ல. The Christian fellowship is God and I. இதுக்கிடையில் வேறு யாரையும் நம்ம அலோவ் பண்ணக்கூடாது. We should not bring anyone else in between. நம்ம இணைந்து ஊழியம் செய்யலாம். We can work together, serve together. ஆனால் ஆண்டவரோடு மட்டும்தான் இணைந்து நடக்க முடியும். But we should walk with the Lord. அப்படி நடக்கும்போது பக்கத்தில் உள்ளவங்களை பார்த்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. When we walk with the Lord, we need not worry about the person who is coming along with us. ஆனால் இந்த 4 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா, but all these 4, அவங்க தேவன் எவ்வளோ வல்லமை உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லி அறிக்கை பண்ணுறாங்க. They confess that the Lord is powerful. ஆனால் நீ தப்பு பண்ணியிருப்பேன்னு அவரை பார்த்து சொல்கிறாங்க. But they accuse him of doing something wrong. ஆனால் தேவனே சாட்சி கொடுத்தாரு யோபை பற்றி. But God himself testifies about Job. அவனை உத்தமன்னு சொன்னார். Says he is a righteous man. பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறான்னு சொன்னார். He is a man who shuns evil. சன்மார்க்கன்னு சொன்னார். A righteous man. தேவனுக்கு பயந்தவன்னு சொன்னார். A man who fears God. அப்படிப்பட்டவனை பார்த்து நீ தப்பு பண்ணியிருப்பேன்னு இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க. And all these 4 of them say that you would have done something wrong. இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து கூட உலகத்துல விமர்சனங்கள் வரலாம். Now, people may talk about you. அந்த விமர்சனங்களை பார்க்கும்போது நீங்க ஒரு காரியத்தை யோசனை பண்ணிக்கோங்க. But when people comment about you, just remember one thing. கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில ஒரே நோக்கமா இருந்தார்னா மற்றதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. If God has a purpose for your life and you know it, you don't have to worry about anything. ஆனா வேலியை நீங்க உடைச்சிருந்தீங்க அல்லது லேசா கேப் விட்டுருந்தீங்கன்னா மாத்திரம் வரக்கூடிய எச்சரிக்கைக்கு செவி கொடுங்க. But you have to be very careful to the warning when you have broken the hedge. நீங்க தேவனுக்கு விரோதமாக காரியம் செய்யலைன்னா, when you have not done anything against the Lord, நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. you need not worry. விமர்சனங்களை பத்தி கவலையே படாதீங்க. We need not worry about the comments. தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, அது ஆங்கிலத்தில் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. There is a proverb in Tamil. சூரியனை பார்த்து நாய் குறைச்சா சூரியனுக்கு கேடா நாய்க்கு கேடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷ்ல அது இருக்காது. It tells about a dog barking at the sun. Will it hurt the sun in any way or will it hurt the dog? யாராவது என்னமா சொல்லிட்டு போட்டோம்,
let anyone say anything about தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஐக்கியத்துல மாத்திரம் எந்த ஒரு உரசலும் வந்து விடாதபடி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். but we need to be careful that our relationship with God is not affected. இந்த 3 பேருக்கும் ஆண்டவர் வந்து 4 பேர்ல 3 பேருக்கு ஆண்டவர் வந்து கடைசி அதிகாரத்துல அவங்களுக்கு வந்து பதில் கொடுக்கிறாரு. In the last chapter, God answers to these 3 people. 7வது வசனம் 8வது வசனத்துல சொல்றாரு. He tells in verse 7 and 10. என் தாசன் பேசினது போல நீங்க ஞானமா பேசலடா அப்படின்றாரு. He says, you didn't speak wisely as my servant spoke. உங்க 3 பேர் மேல எனக்கு கோபம் வருதுன்னு சொல்றாரு. He says, I'm angry with the 3 of you. நீங்க புத்தீனமா பேசுனீங்கன்னு சொல்றாரு. He says, you have spoken foolishly. யோபு பேசின மாதிரி ஞானமா பேசல. You didn't speak wisely as Job spoke. யோபு ஞானமா பேசினாரு எங்க அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னா, if we see where did Job speak wisely, நிர்வாணியா வந்தேன், நிர்வாணியா போனேன், கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார்னு சொன்னாரு. He says, naked I came, naked I went, I go, God gave and God took it away. இது ஆரம்ப கட்ட கஷ்டத்துடைய அறிக்கை. This is a confession about the beginning. அடுத்த கட்டத்துடைய அறிக்கை என்னன்னா, the confession in the next stage, கர்த்தர் கரத்துல இருந்து நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையை பெற வேண்டாமா? He says, we've received good things from the Lord, should we not also accept evil? மூணாவது கட்டம் என்னன்னா, the third stage, 3வது அதிகாரத்துல இருந்து 31வது அதிகாரம் வரைக்கும், from 3rd chapter to the 31st chapter, அதாவது அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா? the time when his friends were advising him, அந்த நேரத்துல யோபு கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ், the response of Job to his friends, இதுதான் 3வது கட்டம். this is the third stage. இது ஒரு முக்கியமான கட்டமும் கூட. This is also an important stage. ஆனா இது ஒரு முடிவான கட்டம் அல்ல. But this is not the final stage. அந்த கட்டத்தின் வழியா நம்ம இன்னைக்கு கடந்து போயிட்டு இருக்கலாம். Maybe we are going through that stage. பேதுருவை குறித்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, God tells about Peter, கோதுமையை சொலகுனால புடைக்கிறது போல உன்னை புடைக்கிறதுக்கு சாத்தான் உத்தரவு கேட்டுக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு. Satan has asked me permission to sift you like the wheat. அது ஒரு process. That is a process. அது ஒரு கடுமையான process தான். It's a difficult process. ஆனா அந்த process முடிஞ்ச உடனே, but as soon as that process is over, யோபுவே சொல்ற மாதிரி, as Job confesses, அவர் என்னை சோதித்த பின்பு நான் பொன்னாக விளங்குவேன். after he has tried, I will come forth as gold. பீட்டரை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, பேதுருவை பார்த்து, the Lord tells Peter, நீ குணப்பட்ட பின்பு, after you're healed, சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து, strengthen your brothers. அந்த இந்த காலகட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த புடைக்கக்கூடிய காலகட்டம், this period, the period when we are sifted, அது கஷ்டமான காலகட்டம் தான். that's a difficult situation. அதுல நடந்து வர்றவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் அந்த துன்பம் தெரியும். only those who go through that path will know that path. அந்த நேரத்துல ஆறுதல் சொல்ல வர்றேன்னு சொல்றவங்க அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. those who try to comfort us during such situations start advising us. ஆனா ஒண்ணு மறந்துடாதீங்க. but don't forget one thing. சங்கீதக்காரன் சொல்றான், the psalmist says, நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. மரண இருளுங்கும் போது நம்ம சுத்திலும் இருள். valley of darkness is fully surrounded by darkness. பக்கத்துல இருக்கவங்களுடைய முகத்தை பார்க்க முடியாது. You cannot see the person next to you. அப்போ யாருமே இல்லையா அப்படின்னு நம்ம மனசு தோணும். Now our mind will say that there is nobody for me. சங்கீதக்காரன் சொல்றான், the psalmist says, தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். the Lord, you are with me. அவர் சொல்றார், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. and the Lord says, I will never leave you nor forsake you. அப்படிப்பட்ட தேவன் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்குல ஓடிவாரா? and such a God who says, I will never leave you nor forsake you, will he leave us in the valley of death? மாட்டவே மாட்டார். he will never leave us. அவர் நம்ம கூடவே வருவார். he comes along us. அவருடைய கோலும் அவருடைய தடியும் நம்மை தேற்றும். his rod and his staff, they comfort us. அந்த 3வது கட்டத்தை தேவதுணையோடு கூட நம்ம கடந்து வரலாம். and we can get through this third stage through the help of the Lord. 4வது கட்டம் என்ன அப்படின்னா, the fourth stage is 40வது அதிகாரம் 3:5 வந்து 3வது அதிகாரம் 3வது வசனத்துல இருந்து 5வது வசனம் வரைக்கும் யோபு டிக்ளேர் பண்றாரு. now this is Job's declaration in chapter 40 verses 3 to 5. it is Job's response to God's encounter. அதாவது தேவன் வந்து அவரை சந்திக்கிற வேளையில அவர் கொடுக்கக்கூடிய பதில். here we see Job's response to God's encounter. அவர் வந்துட்டா யார் தான் நிக்க முடியும்?
No, if he comes, who can stand before him? யார் தான் பேச முடியும்? Who can speak before him? அவர் பேச தொடங்கிட்டாருன்னா Once he starts speaking, யோபு சொல்றான், Job says, என் கையினால என் வாயை பொத்திக்கிறேன். I cover my mouth with my hands. இதை பார்க்கும்போது இது ஒருவேளை சர்வாதிகாரமாக நமக்கு தெரியலாம். Now, this might look as a dictatorship. ஆண்டவர் வந்துட்டார், அதனால் நம்ம வாயை மூடிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. It does not mean that the Lord has come, so we need to shut our mouth. சாமுவேல் சொன்னான் பார்த்தீங்களா, Samuel said, கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். he said, speak Lord, for your servant hears. அப்படிப்பட்ட ஒப்பு கொடுத்தல் தான் யோபு பண்ணுறான். That was the kind of declaration that Job did. அப்படி ஆண்டவருடைய என்கவுண்டர் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு மற்ற கவலைகள் எல்லாம் சாதாரணமாக மாறிடும். Once we have an encounter with God, all our problems will be solved. கடைசியான அறிக்கை என்னன்னா, His final confession was 42:1 6 வரைக்கும் யோபு சொல்கிறது தான். Chapter 42 verses 1 to 6. தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். God, you're able to do everything. நீங்கள் செய்ய நினைத்து ஒன்றும் தடைபட மாட்டாது. Nothing that you have predestined for me will be stopped. அவர் அதுக்கப்புறம் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவார். And then he starts working. நம்ம யோபு புத்தகத்திலே கடைசி அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம். In the last chapter of the book of Job, we see அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் கண்டிக்கிறாரு. he corrects his friends. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக யோபு வேண்டுதல் பண்ணுறாரு. He prays for his friends. அவர் யோபு ஆண்டவர் ரெஸ்டோர் பண்ணுறாரு. And God restores Job. இது இனி பூரா ஆண்டவருடைய வேலை. The rest is God's work. இந்த 5 விதமான அறிக்கையில் 3வது அறிக்கை தான் மிகவும் கடுமையான காலகட்டம். In these kind of 5 different types of confessions, the third confession is the difficult stage that we go through. அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பதறி பேசி இருந்திருக்கலாம். In such a stage we could have spoken something wrongly. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, But the Lord says, என் தாசனாகிய யோபு ஞானமா பேசினான்னு. He says, my servant Job spoke wisely. எந்த சூழ்நிலையில் நம்ம எப்படி பேசுகிறோன்றத ஆண்டவர் அறிவார். God understands the situation in which we speak. அடுத்ததா அந்த வேலைக்காரனுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தாரு பாருங்க. And God's response to that servant, அதை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்படியே ரொம்ப பயங்கர ஒரு சந்தோஷம் வந்தது. I was overjoyed when I saw God's response to this servant. அவன் பெரிய மிஞ்சின நீதிமானா இருந்தான். He spoke as if he was an over-righteous person. இவங்க பெரியவங்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க, நான் பேசாமல் இருந்தேன். He says, all the elders were speaking, so I was quiet. யோபு பெரிய நீதிமான் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. Job speaks as if he's a very righteous person. அவர் ஆனால் சரியான ஆள் கிடையாது. But he is not a right person. சின்ன பையன், a small boy. இதுதான் ரொம்ப ஒரு கடினமான காலகட்டம்னு நான் கருதுறேன். I consider this as the most difficult stage. தேவனோட நமக்கு ஒரு என்கவுண்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Just consider that we have an encounter with God. நம்ம நண்பர்களோட கூட நமக்கு ஒரு என்கவுண்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம். We have an encounter with our friends. நம்முடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அவருக்கு யோபுக்கு மனைவியோட வந்த காரியம் மாதிரி யோசிக்கோங்க. Like Job's encounter with his wife. இது எல்லாத்தையும் கூட நம்ம கடந்து வந்துடலாம். We can get through all these things. ஆனால் நம்மளோட கீழ் நிலைமையில், but when a person of low estate, கீழ் நிலைமைன்னு சொல்லும் போது நான் குறைச்சி மதிப்பிடலை. No, I'm not downgrading anyone. தேவன் சாட்சி கொடுக்கக்கூடிய மனுஷனை தேவனை கொஞ்சம் கூட தெரியாம வாய் சவடால் பேசக்கூடிய ஒருத்தன் சொல்றான். But I'm talking about a person who knows the Lord completely and who leads a righteous life, and somebody who does not know the Lord coming and talking about this person. எலிகுவை பொறுத்த மட்டும், as far as Elihu is concerned, அவன் யோபுவை விட compared to Job, வசதியிலையும், he was inferior in his status, வயசுலையும், in his age he was much younger, அனுபவத்திலும், in his experience he was less experienced, எல்லாத்தையும் மேல பாடு அனுபவிச்சதுலையும், above all going through troubles. அவன் சின்ன பையன். He was a little boy. ஆனா அவன் பெரிய ஆள் மாதிரி திமிரா பேசுறான். But he spoke with arrogance as a big person. ஆண்டவர் 37வது அதிகாரம் 24வது வசனத்துல அவன் 24ல அவன் யோபுவை பத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்றான். And in Job chapter 37 and verse 24, he talks about Job like this. தங்கள் எண்ணத்தில் ஞானிகளாய் இருக்கிற எவர்களையும் அவர் மதிக்க மாட்டார்.
No, he says that God respecteth not any that are wise of heart. அப்படின்னு சொல்லி அவன் பேசின காரியத்தை முடிக்கிறான். And he finishes with these words. உன்னை ஆண்டவர் மதிக்க மாட்டார்னு சொல்றான். He says God will not respect you. ஆனா அடுத்து உடனே ஆண்டவர் அந்த இடத்துல தான் நமக்காக யுத்தம் செய்ய எழுந்து வருகிறார். But here we see that the Lord rising up to fight for us. 38வது அதிகாரம் 2வது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா, If we look at chapter 38 and verse 2, அவர் எடுத்த உடனே அவனை தான் கண்டிக்கிறார். no, he directly confronts Elihu. அறிவில்லாத வார்த்தைகளால ஆலோசனை அந்தகாரப்படுத்துகிற இவன் யார்? No, he says, who is this that darkeneth counsel by word without knowledge? இப்ப நீ என்கிட்ட பேசுன்றார் யோபுட்ட. No, now he tells Job, you talk to me directly. இவன் வேண்டாம், இவன் யாரும் நடுவுல யாரும் வேண்டாம். He says, let no one come in between you and me. நம்ம ரெண்டு பேரும் He பேசுவோன்றார். says, let us talk. அதுதான் ஆண்டவரோட கூட நடக்கிறவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்லாக்கியம். That is the privilege that a person who has with the Lord. அதனால இந்த பாடுகள் எத்தனை வழியை நம்ம கடந்து வந்தாலும், So though we come through all these difficult paths, ஆண்டவர் நம்மோட கூட இருக்கிறாருங்கிறது தான் நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியம். the biggest privilege is that the Lord is with us. அவர் நம்ம நம்புறாருங்கிறது தான் நமக்கு கிடைச்ச ஸ்லாக்கியம். The greatest privilege that he trusts us. கடைசியா சாத்தானை பத்தி நான் பேசுறேன். Finally, we'll talk about Satan. முதல் அதிகாரத்திலையும் 2வது அதிகாரத்திலையும் சாத்தான் ஆண்டவர்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்றான். In chapter 1 and 2, we see Satan challenging God. ஆனா கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவனை கண்டுக்கிடவே இல்லை ஆண்டவர். But towards the end, God does not recognize him at all. 3 நண்பர்களை கண்டிக்கிறாரு. He rebukes the 3 friends. அந்த ஒரு வேலைக்காரனை கண்டிக்கிறாரு. He rebukes the servant. ஆனா சாத்தானை பத்தி அவர் ஒண்ணுமே சொல்லல. சாத்தானை கண்டுக்கிடவே இல்லை. But he just ignores அவனை ஒரு Satan. பொருட்டாவே அவர் நினைக்கல. He never considered Satan. அது ஏன் தெரியுமா? You know why? ஆதியாகமத்தில் இதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருது. In Genesis, there was a similar situation. ஆண்டவர் சாப்பிடாதன்னு விலக்கின கனியை சாப்பிட்டுட்டாங்க. The forbidden fruit Adam and Eve ate. ஆண்டவர் உடனே அங்க கேட்கிறாரு. The Lord comes and asks them. ஃபர்ஸ்ட் ஆதாமை பார்த்து கேட்கிறாரு. First he asks Adam, நான் சாப்பிட வேண்டாம்னு சொன்ன பழத்தை நீ சாப்பிட்டியா? did you eat the fruit that I asked you not to eat? உடனே அவன் அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்றான். He responds, இவ தான் கொடுத்தா, நீங்க கொடுத்தீங்களா, அவ தான் எனக்கு கொடுத்தா. the wife whom you gave, she gave it to me. அடுத்து உடனே கேட்கிறாரு, ஏவாளை பார்த்து நீ சாப்பிட்டியா, ஏன் சாப்பிட்டேன்னு கேட்கிறாரு. And immediately he looks at Eve and says, did you eat? Why did you eat? உடனே அவன் சாத்தானை கையை காமிக்கிறா. Then she points a finger towards Satan. சர்ப்பம் தான் என்னை வஞ்சித்தது அப்படின்னு It is சொல்றாரு. a serpent that deceived me. அடுத்த ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும்? Now, what should the Lord have done? சர்ப்பத்தை பார்த்து நீ ஏன் கொடுத்தேன்னு கேட்டுக்கலாம்ல. He could have asked Satan, the serpent, why did you give? ஆனா ஆண்டவர் கேட்கல. But he didn't ask. நேரடியா சர்ப்பத்துக்கு சாபம் கொடுத்தாரு. Straightforward, he cursed the devil. அதுக்கப்புறமா ஏவாளுக்கும் ஆதாமுக்கும் 1 by 1 ஆண்டவர் சாபத்தை கொடுக்கிறார். And then to Adam and Eve, he pronounced the curse. உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கிறாரு. But to you and me, he's giving us a chance. ஏன் செஞ்சீங்கன்னு நம்மளோட எக்ஸ்பிளனேஷனை கேட்கிறாரு. He asks an explanation as to why you did this. ஆனா சாத்தானை பார்த்து அப்படி கேட்கறது இல்ல. But he never questioned Satan. ஏன்னா சாத்தானை பத்தி அவருக்கு தெரியும். Because he knows about devil. அவன் எல்லாரையும் ஏமாத்துறதுக்குனே பிறந்தவன். He was born to deceive others. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை கண்டிச்சாரு. Even here we see that he corrected his friends. He rebuked his friends. அவன் வேலைக்காரனை கண்டிச்சாரு. He rebuked the servant. அவங்கெல்லாம் மனுஷங்க. They were human beings. ஆனா சாத்தான் அவர் ஒண்ணுமே கேட்கவே இல்லை, அவனை கண்டுக்கிடவே இல்லை. But God didn't question Satan. He didn't even consider him. இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, What do we understand from this? சாத்தான்ட்ட அவர் தேவையில்லாம வாயை கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டாருன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. We cannot say that he spoke to Satan and he got caught by him. அவன் தான் தானா வெளியே மாட்டிக்கிட்டான். He came on his own and he got trapped. எப்படி தெரியுமா? You know how? தேவ புத்திரர்கள் கூடியிருந்த தேவனுடைய சபையில, in the assembly of the sons of God, சம்மனே இல்லாம ஆஜராகி, without being summoned, the devil came and presented himself. யோபு குறித்து பேசி, spoke about Job, சோதனைகள் மூலமா அவனை புடமிட்டு, tested Job through afflictions, அவனை பொன்னாக விளங்க வைத்து, made Job come forth as pure gold, தேவனை முகமுகமா தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து, and Satan also made an opportunity for Job to have an encounter with God. அவனுடைய எல்லா சம்பத்துகளையும் ரெட்டிப்பா மாத்தி கொடுத்துட்டு,
and he also made all of Job's wealth to double. இவ்வளோ வாய்ப்புகளை அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு Satan created all these opportunities for Job காணா போயிட்டான். and disappeared. அவனுக்கு என்ன லாபம் இதனால? What does the devil benefit out of this? இந்த துன்பங்கள்லாம் யோபுடைய வாழ்க்கையில் வந்ததுனால Because Job went through all these afflictions, இவ்வளோ காரியங்களை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். he received all these things. அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் In the same way in our lives, சோதனைகள் வந்துச்சுன்னா if we go through trials, கர்த்தரை நம்ம ஸ்தோத்தரிப்போம். we need to praise God. ஏன்னா ஆண்டவர் அது மூலமாக நமக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுக்க போகிறாருன்னு அர்த்தம். It means the Lord is going to promote us through these trials. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். Above all, I'll close with one thing. ஒரு தேவதூதன் கீழ்ப்படியாமல் போன உடனே As soon as an angel disobeyed, அவனை கீழே தள்ளிட்டார் ஆண்டவர். God pushed him down. ஆனால் அதே மாதிரி ஒரு மனுஷன் கீழ்ப்படியாமல் போனப்ப But when a man disobeyed God, அவனை தள்ளிட்டு ஆண்டவர் அதோடு விட்டுறல. he didn't cast him away and leave him. பிறகு அவரே தேடி வந்தார். He came in search of this man. தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்து அவனை மீட்டார். He gave his life and redeemed a man. இவ்வளவா அவர் நம்மளை நேசிக்கிறார். He loves us so much. ஸோ அந்த துரத்தப்பட்ட ஏஞ்சலை விட நம்ம அவருடைய பார்வைக்கு அருமையானவர்கள். In God's sight, we are more precious to him than the fallen angel. ஒரே வரியில் சொல்லணும்னா In telling one line, தேவதூதர்களுக்கு அவர் எஜமான், he is the Lord of the angels. மனிதர்களாகிய நமக்கோ அவர் தகப்பன். But to us human beings, he is a father. அவருடைய எல்லா காரியங்களுக்கும் நாம தான் பாத்திரவான்கள், வாரிசுகள். We alone are worthy of all his blessings. கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். Let us praise God. கர்த்தர் நம்மளை அவ்வளோ பாத்திரவான்களாக உருவாக்குனதுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். Let us thank God for making us worthy of all his blessings. கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா? Let's close our eyes and look to the Lord. கிருபை நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, Gracious and loving Heavenly Father, எங்களை பாத்திரவான்களாக நீங்கள் தெரிந்தெடுத்து கொண்டதுக்காக நன்றி. thank you for making us worthy. நீங்கள் அப்படி தெரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு நாங்கள் அவ்வளோ பெரிய நன்மைகள் எதுவும் செய்திடலாம் ஆண்டவரே. We have not done anything good to receive your blessings. நாங்கள் அவ்வளோ நல்லவங்களும் இல்லை ஆண்டவரே. We're not such good people. உங்கள் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்காம அநேக முறை ஓடி போயிருக்கோம். Many times we have disobeyed you and walked away. ஆனால் நீங்கள் தான் எங்களை தேடி அப்பா நீங்கள் எங்களை தேற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறீங்க. But thank you, Lord, that you are a God who comes after us and encourages us. அப்படிப்பட்ட ஸ்லாக்கியத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறபடியால் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். Thank you, God, for this privilege. நீங்கள் யோபுடைய வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகளுக்காக உங்களை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். Thank you, Lord, for the good things that you did in the life of Job. இதன் மூலமாக உங்கள் பிள்ளைங்க உங்களுக்கு முக்கியங்கிறத நீங்கள் காட்டியிருக்கீங்க. You have proven to us that your children are more to you. நீங்களும் நாங்களும் ஒன்றாக நடக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை என்னென்னைக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் கொடுங்க. Give us a life whereby we will walk with you hand in hand. உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் நடுவில் யாரும் வராதபடி எந்த நாளும் நீங்கள் காத்துக்கொள்ளும்படியாய் கெஞ்சுகிறோம். Protect us in such a way that no one comes in between you and I. உங்கள் நாமத்துக்கே மகிமை வரட்டும். We give you all glory. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. Amen. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென்.